Hello and welcome to APTI Plus Academy for Civil Services, Eastern India's premier civil service coaching institute. Today we are going to discuss the question and answers of polity and current affairs of your mock test, open mock test exam. খুব বেশি দেরি নেই তোমাদের, almost the exams are knocking at the door. It's a last minute preparation, or you can say a last minute revision, okay, and to cross check your level of preparation, right? So today we are going to discuss, I will discuss my part, that is Indian polity, and associated part is the current affairs part, okay? So questions তোমাদের কাছে PDF এ আছে, I am going questions by questions, right? চলো, the first question, the dance form of West Bengal, question number 75, okay? The dance form of West Bengal, Tushu Porob, has an association with which of the following festivals? এটা কিন্তু খুব common question. It's a part of Indian geography as well as West Bengal geography, as well as it's a part of the static GK as well as the culture of West Bengal. Okay, so the answer will be festival চেয়েছে, with which of the following festivals? Your answer should be মকর সংক্রান্তি, রাইট? মকর সংক্রান্তি ইজ আ ফেস্টিভ্যাল যেটার মকর সংক্রান্তি বা হারভেস্টিং ফেস্টিভ্যাল যেটাকে বলে, যেটার উপরে বেস করে কিন্তু বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন জায়গাতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফেস্টিভ্যালসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে এই ইভেন্টটা বা এই ইনসিডেন্টটা, ওকে? সো মকর সংক্রান্তি ফেস্টিভ্যাল এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড টুসু পরব, রাইট? অ্যান্ড কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন একটু জেনে রাখা বেটার, যে এই টুসু পরব ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য ট্রাইবাল, রাইট? So it's a festival of the tribals, যেটা normally for the Santals, okay, parts of West Bengal, parts of Orissa, parts of Jharkhand, ঠিক আছে, এখানে ছোটনাগপুর বেল্টে সান্থালস যারা আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এই ফেস্টিভ্যালটা অ্যাসোসিয়েটেড, রাইট? আর আমাদের যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে নর্মালি এই ফেস্টিভ্যালটা সেলিব্রেটেড হয়, তো পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মিদনাপুর, রাইট? সো দিজ আর দ্য প্লেসেস যেখানে কিন্তু এই টুসু পরবটা মোর ফেমাস, ওকে? But that does not mean যেটা অন্যান্য জায়গায় হয় না, even this Tushu festival is also popular in the state of Assam also, okay? So answer will be Makar Sankranti, okay? Next come to the polity question. Question will be not the polity question, okay fine, yes, this is a polity question. Question number 135, okay? By which amendment act it was made obligatory for the president to give his assent to the Constitution Amendment Bill, right? Question number 135. এটার আনসার হবে 24th Amendment Act 1971, okay? So এই যে 24th Amendment Act 1971, this is actually a part of retaliation from the Parliament in response to the judgment of IC Goloknath case, okay? রিজনটা হচ্ছে এই যে প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড টু সাইন দ্য বিল, ওকে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এখানে একটু জিনিস মাথায় রাখবে। অ্যাকচুয়ালি দ্য কনফ্লিক্ট started from the Shankari Prasad case, okay? Shankari Prasad case 1951, simultaneously subsequently যেটা হচ্ছে আমাদের সজ্জন সিং কেস 1964-65, ওকে? তো সেখানে এই দুটো কেসে, সজ্জন সিং কেস অ্যান্ড Shankari Prasad কেসে, পার্লিয়ামেন্ট said, I mean to say Supreme Court said that Parliament has the power to amend the fundamental rights, okay? But the judgment, the previous two judgments were reversed by the Supreme Court in 1967 Goloknath case, where Supreme Court said that fundamental rights are immutable, transcendental position. It gave fundamental rights in the judgment of Goloknath case. Supreme Court said that fundamental rights are immutable, they are transcendental in nature, they cannot be changed. That means the superiority of the fundamental rights was stated by the Supreme Court in Goloknath case, right? And আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখবে, এই গোলকনাথ কেসে for the first time Supreme Court applied the doctrine of prospective overruling. Prospective overruling বলতে যে প্রিভিয়াস যা জাজমেন্ট দিয়েছিলাম সেটাকে আমরা ওভাররুল করছি, ওকে? বাট ফ্রম day onwards, not the previous one, it's not the retrospective, পুরোনো দিনের থেকে আমরা ওভাররুল করছি না, henceforth মানে 1967 onwards সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট যেটা দিয়েছিল যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ট্রান্সেন্ডেন্টাল, ইমিউটেবল, রাইট?
তো ন্যাচুরালি ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে যদি ট্রান্সেন্ডেন্টাল বা ইমিউটেবল করে দেওয়া হয়, ন্যাচুরালি দ্যাট উইল বি প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন ফর দ্য পার্লিয়ামেন্ট, বিকজ পার্লিয়ামেন্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে যদি অ্যামেন্ড করতে না পারে বা ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে যদি কোনোভাবে কার্টেল করতে না পারে, প্রবলেম যেটা হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে ডিপিএসপি ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা বাধা সৃষ্টি করছিল। ওকে, সো ন্যাচুরালি যেটা প্রবলেম হয়েছিল, আই মিন টু সে সুপ্রিম কোর্ট আইসি গোলকনাথ কেস, ওকে, Golaknath case, fundamental rights are transcendental. ওকে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ট্রান্সেন্ডেন্টাল এই স্টেটাসটা বা এই জাজমেন্টটা দিয়েছিল। সো এটার রিটালিয়েশনে কিন্তু পার্লিয়ামেন্ট উইল ডু সামথিং। পার্লিয়ামেন্ট এনঅ্যাক্টেড দ্য 24th Amendment Act 1971, ওকে, আর 24th Amendment Actে তিনটে জিনিস অ্যাড করেছিল। ওকে, সো হোয়াট ওয়ার দ্য থ্রি থিংস? নাম্বার ওয়ান, যে fundamental rights can be amended. Okay, not only fundamental rights, what parliament did, parliament said that everything can be amended, but everything can be altered by the parliament, right? So everything can be amended including FR. দেখো, গোলকনাথ কেসে বলছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ট্রান্সেন্ডেন্টাল পজিশন দিয়েছে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যানট বি অ্যামেন্ডেড ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ ডিপিএসপিস। ওকে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্ল্যাশ বিটুইন দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস, আ ক্ল্যাশ বিটুইন আর্টিকেল 39B and C along with আর্টিকেল 19 প্রপার্টি, মেনলি প্রপার্টি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্টিকেল 31। ওকে, সো আমরা এটা ক্লাসে ডিসকাস করেছি বা পরবর্তীকালে আমরা ডিসকাস করবো ইন ডিটেলস, বাট অ্যাজ অফ নাও শুধু মাথায় রাখো যে 24th Amendment Act 1971 কী কী জিনিস বলেছিল। সো নাম্বার ওয়ান, এভরিথিং ক্যান বি amended in the constitution including fundamental rights. Okay, and president is bound to sign the constitutional amendment bill. Okay, that means president cannot use neither of his veto powers. Okay, there are three types of veto powers enjoyed by the president of India. So president কোনো ভাবেই কোনো veto power apply করতে পারবে না with respect to constitutional amendment bill, which means that president is bound to sign the constitutional amendment bill. দেখো এখানে কোয়েশ্চনটা চেয়েছে made obligatory for the president to give his assent. Okay, আর একটা জিনিস অ্যাড করেছিল 24th Amendment এ, it added 13 clause 4. ওকে, 13 clause 4 এর মধ্যে অ্যাড করে বলেছিল constitutional amendment is not a law under article 13 clause 3. ওকে, 13 নম্বর ধারার clause 3 তে আমাদের লয়ের ডেফিনেশন আছে। ওকে, 13 clause 1 it deals with the pre-constitutional laws. 13 নম্বর ধারার clause 1 এ বলা আছে প্রি কনস্টিটিউশনাল কোনো ল যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ভায়োলেট করে, টু দ্য এক্সটেন্ট অফ ভায়োলেশন ইট উইল বি ডিক্লেয়ার্ড নাল অ্যান্ড ভয়েড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, রাইট? এটা 13 clause 1 এ বলা আছে। দ্যাট মিনস 13 clause 1 exclusively deals with the pre-constitutional laws, right? 13 clause 2 deals with the post constitutional laws. That means যবে থেকে কনস্টিটিউশন চালু হয়ে গেছে তবে থেকে কোনো ল বানানোই যাবে না যেটা কিনা ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ভায়োলেট করে। ওকে, অ্যান্ড 13 clause 3 এর মধ্যে লয়ের ডেফিনেশন দেওয়া আছে যে হোয়াট comes under the definition of law. Okay, তো সেই লয়ের মধ্যে কাস্টমস, ইউসেজ, অর্ডিন্যান্স, বাইলজ, রেগুলেশনস এভরিথিং মেনশন করা আছে। সেখানে 13 clause 4 24th Amendment Actে অ্যাড করে বলা হলো যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট, সংবিধান সংশোধন will not come under the definition of law as mentioned in 13 clause 3. ওকে, তো এখানে যদি লয়ের ডেফিনেশনের মধ্যে না আসে, দ্যাট মিনস পার্লিয়ামেন্ট ট্রাই টু রেস্ট্রিক্ট দ্য power of judicial review. Okay, under article 13 there is a concept of judicial review. সবার আগে মাথায় রাখবে judicial review, the phrase is nowhere been mentioned in the constitution but it is implicit. বিভিন্ন আর্টিকেলসে implicitly বলে দেওয়া আছে যে judicial review করা যায়। judicial review can be done on the parliamentary laws, on the executive actions and as well as the judicial pronouncements or the verdicts also. Okay, so 13 clause 4টাও কিন্তু 24th Amendment Act 1971 এ অ্যাড করা হলো এবং অ্যাড করে বলা হলো যে constitutional amendment will not be regarded as a definition of law under article 13 clause 3. Right? So these are the three important things with respect to 24th Amendment Act 1971, but it actually is a clash between the DPSP and the fundamental rights, right?
এবং এর পরবর্তীকালে জাজমেন্টের সম্বন্ধে উই আর অল অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট ইট, দ্য কেশবানন্দ ভারতী কেস অফ 1973, ঠিক আছে, যেখানে কিনা বেসিক স্ট্রাকচার কনসেপ্টটা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে এলো। সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে এসে অ্যাকচুয়ালি পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট দিজ আর দ্য টু এক্সট্রিম উইংস। একজনের কাছে ল বানানোর বা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করার ক্ষমতা আছে, আরেকদিকে কনস্টিটিউশনকে ফাইনাল গার্জিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন বলে দেওয়া আছে, বা এক কথায় যেটাকে বলে প্রোটেক্টর অফ দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, সো ন্যাচারালি দেয়ার উইল বি আ ক্ল্যাশ। ওকে, তো এই ক্ল্যাশটার থেকেই কিন্তু এই পুরো জাজমেন্ট অ্যান্ড অল দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টস, রাইট। অ্যান্ড ফাইনালি অ্যাজ উই অল নো যে কেশবানন্দ ভারতী কেসে সুপ্রিম কোর্ট ডিক্লেয়ার করলো যে ইয়েস ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু অ্যামেন্ড এনিথিং ইন দ্য কনস্টিটিউশন, বাট উইথ সাবজেক্ট টু দ্য বেসিক স্ট্রাকচার্স। ওকে, বেসিক স্ট্রাকচার্স যেগুলো আছে কনস্টিটিউশনে সেটার বাইরে তোমরা অ্যামেন্ড করতে পারো। সো হোয়াট কামস আন্ডার দ্য বেসিক স্ট্রাকচার, ইট হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, রাইট। সুপ্রিম কোর্ট টাইম অ্যান্ড বাই অ্যাড অন করতে থেকেছে, বিকজ সুপ্রিম কোর্ট ইজ দ্য ফাইনাল ইন্টারপ্রেটার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, তো সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ গিভেন পাওয়ার। Okay, in the Keshavananda Bharati case, Supreme Court has given power to the Parliament that okay, you keep on amending the Constitution, okay, but we are the final authority to see, but to decide what comes under the basic structure or not. And if your amendment is violating the basic structure of the Constitution, we will declare it null and void. The latest example being the 99th Amendment Act, the National Judicial Appointment Commission, which was a body created by the present government. So, when it was passed by the parliament, okay, as the 99th Constitutional Amendment Act, NJAC, National Judicial Appointment Commission, right. But that amendment was declared null and void by the Supreme Court, because it was saying that it is affecting the basic structure as well as hampering the independence of the judiciary. Okay, it was associated with the appointment of the judges of Supreme Court and High Court, 99th Amendment Act. Okay, chalo, so answer will be 24th Amendment Act 1971, right. চলো, নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট শ্যাল বি ভেস্টেড ইন দ্য গভর্নর আন্ডার উইচ আর্টিকেল। এটাও কিন্তু খুব কমন কোয়েশ্চেন এবং অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে। ওকে, সো আনসার উইল বি আর্টিকেল 154। আর্টিকেল 154, দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট। ওকে, সবসময় মাথায় রাখবে যে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার বলতে কিন্তু নর্মালি প্রেসিডেন্টের যে অ্যাপয়েন্টিং পাওয়ার আছে, আই মিন টু সে সরি, গভর্নরের অ্যাপয়েন্টিং পাওয়ার আছে, এবং গভর্নরের নামে যেসব এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনসগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে পুরোটাই এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্টের মধ্যে পড়ছে, রাইট। তো আমরা যদি একটু আর্টিকেল 142টাকে ধরি, আর্টিকেল 142টা অ্যাকচুয়ালি কী বলেছে, ইট স্টেটস দ্যাট দ্য স্টেট, এই আর্টিকেল 152তে স্টেটেরও একটা রেফারেন্স আছে, এবং সেখানে বলা আছে যে স্টেট ডাজ নট ইনক্লুড জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর। ওকে, বিকজ দিস পার্ট কামস আন্ডার দ্য স্টেট এক্সিকিউটিভ। ওকে, আর্টিকেল 152, 53, 54, 55 ইট কামস আন্ডার দ্য স্টেট এক্সিকিউটিভ। ওকে, তো সেখানে বলা আছে যে আর্টিকেল 152 এর মধ্যে ইট রেফার্স টু দ্য স্টেট, হোয়াট কামস আন্ডার দ্য স্টেট, বা উইচ স্টেটস আর বিং মেনশন। তো সেখানে মেনশন করা আছে যে স্টেটের মধ্যে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর কিন্তু পড়ে না। দিস ইজ আর্টিকেল 152, রাইট। Article 153 তে there is a governor for each state. Article 153 deals with there is a governor for each state. Okay, এবার একটা গভর্নর থাকবে, বা মাল্টিপল স্টেটসে সেম গভর্নরও থাকতে পারে, সেটা আমরা পলিটি ক্লাসেসে আমরা উই হ্যাভ স্টাডিড এভরিথিং ইন ডিটেল। ওকে, সো 153 deals with the there shall be a governor for each state, right. Article 154 deals with the executive power of the state. Okay, that means the executive power of the state shall be vested in the governor. ওকে, গভর্নরে ভেস্ট করা আছে, দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট শ্যাল বি ভেস্টেড ইন দ্য গভর্নর, রাইট। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে যে আর্টিকেল 155 ইট ডিলস উইথ দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নর্স। ওকে, আর্টিকেল 155 ডিলস উইথ দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নর। সো গভর্নর ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট বাই ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল। সো দিস হ্যাজ বিন রেফার্ড ইন আর্টিকেল 155, রাইট। সো হিয়ার দ্য আনসার উইল বি আর্টিকেল 154। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, যে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য গভর্নর, যদি আর্টিকেলটা একটু ভালো করে পড়ো, দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার সেটা কিন্তু গভর্নর ফাংশন করবে উইথ দ্য অফিসার সাবঅর্ডিনেট টু হিম। এখানে একটা কোয়েশ্চেন করে থাকে যে হোয়াট কামস আন্ডার দ্য অফিসার সাবঅর্ডিনেট টু হিম। তো অফিসার্স ইনক্লুড দ্য মিনিস্টার্স অলসো। ওকে, এমনি নর্মাল এক্সিকিউটিভ অফিসার্স যারা আছেন তারা তো থাকছেন, তার সাথে দ্য ওয়ার্ড অফিসার্স ইন আর্টিকেল 154, ওকে, অফিসার সাবঅর্ডিনেট টু হিম যে ফ্রেজটা আছে in article 154, the officer subordinate to him also includes the ministers. Okay, so answer will be article 154. That means question number 136 answer will be C, right.
চলো, come to question number 137. The word minority has not been defined by the constitution. Acha, select the correct code. Okay, the word minority has not been defined by the constitution. Acha, next statement, article 30 gives a right to the minorities to conserve their language, script or culture. সবার আগে মাথায় রাখবে এই যে আর্টিকেলটা, মানে এই যে কোয়েশ্চেনটা, এটা অ্যাকচুয়ালি আর্টিকেল 29 অ্যান্ড 30 কে ডিল করেছে, যেটা কিনা কালচারাল and educational right. Okay, cultural and educational right. Okay, so এই আর্টিকেলটা যদি ফ্ল্যাট যদি কোয়েশ্চেন করে which among the following rights is for the minorities, your answer should be the cultural and the educational rights. Okay, but একটু খেয়াল করে একটু যদি মাইনিউটলি পড়ো, আর্টিকেল 29 এ it states about any citizen, which means this is not specified to the minorities only. Okay, whereas article 30 refers to minorities. Okay, তো article 29 এর মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আছে, যে কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না, ঠিক আছে, ডিসক্রিমিনেশন ইন হোয়াট ওয়েজ বা কোথায় ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না কোনো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে, ওকে, অন দ্য বেসিস অফ রিলিজিয়ান, রেস, কাস্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা একটা আছে। আর একটা আর্টিকেল 29 আছে যে ইচ অ্যান্ড এভরি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, তাদের যে রাইটটা আছে, রাইট টু কনজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কালচার। ওকে, সো এই দুটো রাইট কিন্তু মেনলি আছে। নাম্বার 1 একটা হচ্ছে টু কনজার্ভ ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কালচার, এটা আর্টিকেল 29 এর কথা বলছি। ওকে, আর একটা কি আছে যে নো ডিসক্রিমিনেশন ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। ওকে, কোন কোন চারটে গ্রাউন্ডের উপর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসে ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না? ওকে, গ্রাউন্ড অফ রিলিজিয়ান, রেস, কাস্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, রিলিজিয়ান, রেস, কাস্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো এই চারটে গ্রাউন্ডে কোনো রকমের এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসে ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 29 মেনশন করা আছে, রাইট? আর আর্টিকেল 30-তে কি বলা আছে? আর্টিকেল 30-তে মাইনরিটিজের রেফারেন্স দেওয়া আছে। এই যে ওয়ার্ডটা, যে মাইনরিটি, আমি একটু আগে যেটা বললাম যে ওভারঅল কোন রাইটটা শুধুমাত্র মাইনরিটিসদের জন্য যদি কোয়েশ্চেন করে, ইউর আনসার উইল বি কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস। বাট যদি স্পেসিফিক্যালি কোয়েশ্চেন করে যে কোন আর্টিকেলে মাইনরিটিসের রেফারেন্স দেওয়া আছে, ইট উইল বি আনসার, মানে ইট উইল বি আর্টিকেল 30। আর্টিকেল 30-তে মাইনরিটিসের রেফারেন্স দেওয়া আছে অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি সেড। দেখো, সবার আগে মাথায় রাখবে যে দ্য ওয়ার্ড মাইনরিটিস হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড বাই দ্য কনস্টিটিউশন, রাইট? বাট আর্টিকেল 30-তে মাইনরিটিস বেসড অন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিলিজিয়ান, এই দুটো জিনিস মেনশন করা আছে। ইফ ইউ রিড আর্টিকেল 30, ঠিক আছে, সেখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে মাইনরিটিস, অল মাইনরিটিস অন দ্য বেসিস অফ দ্য রিলিজিয়ান অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট মিনস ইন্ডিয়াতে মাইনরিটিস আর জাজড অন দ্য বেসিস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিলিজিয়ান। দ্যাট মিনস মাইনরিটিস ইদার রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অর লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিস, রাইট? তো এই মাইনরিটিসের রেফারেন্স, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনে দেখো মাইনরিটিস কিন্তু ডিফাইন করা নেই, রেফার করা আছে। দ্য মাইনরিটিস হ্যাজ বিন রেফার্ড। Who are the minorities that has not been defined by the constitution? But minorities কোন গ্রাউন্ডে ধরা যেতে পারে, that is normally mentioned in article 30, যেখানে কিনা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিলিজিয়ান। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এনি কোনো স্টেটে বা কোথাও যদি 50% অফ দ্য টোটাল পপুলেশনের নিচে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ বা কোনো রিলিজিয়ান থাকে, সেটাকে আমরা মাইনরিটিস হিসাবে দেখব, রাইট? সো আমাদের স্টেটমেন্ট 1 হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড বাই দ্য কনস্টিটিউশন, সো স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট। আর আর্টিকেল 30-তে দেখো, আর্টিকেল 30 গিভস রাইট টু দ্য মাইনরিটিস টু কনজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কালচার। এই স্টেটমেন্টটা ভুল আছে, বিকজ এই যে টু কনজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কালচার, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 29, একটু আগে ডিসকাস করলাম। ওকে, whereas আর্টিকেল 30-তে যেটা বলা আছে রাইট টু এস্টাবলিশ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্টার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। ওকে, আর্টিকেল 30-তে যে বলা আছে রাইট টু এস্টাবলিশ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্টার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অফ দেয়ার চয়েস। ওকে, আরও একটা জিনিস আর্টিকেল 30-তে বলা আছে, পরবর্তীকালে আর্টিকেল 31A-তে অ্যাড হয়েছিল বাই 44th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1978, যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, মানে মাইনরিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসের প্রপার্টি যদি স্টেট অ্যাকোয়ার করে, তাহলে একটা কম্পেনসেশন দিতে হবে। ওকে, দিস ইজ হোয়াট আর্টিকেল 30 ক্লজ 1 স্টেটস। ওকে, সো ইয়োর আনসার উইল বি, প্রথম স্টেটমেন্ট ঠিক আছে, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ভুল আছে। দ্যাট মিনস অপশন
A, 137 option A, 1 only will be the answer. Okay, cholo. Chalo. Come to article 130, I mean to say question 138. Who has the power to regulate the right of citizenship by law? Khub flat question, khub common question and very important question also. Okay, reason ta hocche question ta dekho, who has the power to regulate the right of citizenship by law? Etar answer hobe parliament. Okay, reason ta hocche article 11. Okay, আর্টিকেল 11কে যদি রেফার করো সেখানে বলেই দেওয়া আছে যে পার্লামেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ডু অর টু মেক লজ অর টু রেগুলেট এনি লজ উইথ রেসপেক্ট টু সিটিজেনশিপ। একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে সিটিজেনশিপ পার্ট 2 এর মধ্যে আসে, আর্টিকেল 5 to 11 এর মধ্যে আসে, আর সিটিজেনশিপটা এটা কিন্তু ইট স্টার্টেড ফাংশনিং মানে ইট কেম ইনটু ফোর্স অন 26/11/1949. That means with the adoption and enactment of the constitution, আমাদের নর্মালি সংবিধানের দুটো ডেট আছে, ডেট অফ অ্যাডপশন অ্যান্ড এনাক্টমেন্ট। ডেট অফ অ্যাডপশন অ্যান্ড এনাক্টমেন্ট হচ্ছে 26 November 1949, whereas ডেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন হচ্ছে 26 January 1950. ওকে, তো rest of the constitution came into force on 1950, 26th of January, but 5 provisions of the constitution came into force on 26th November 1949 itself. তার মধ্যে কিন্তু সিটিজেনশিপটা আছে। ওকে, অ্যান্ড আর্টিকেল 11 এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে যে হু হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ডু সো, ইটস দ্য পার্লামেন্ট। ওকে, আর সিটিজেনশিপ অ্যাক্টটা একটু মাথায় রাখবে, এই যে পার্লামেন্টের কাছেই ক্ষমতা দেওয়া আছে। কনস্টিটিউশন কিন্তু সিটিজেনশিপকে খুব প্রপারলি ডিফাইন করেনি। কনস্টিটিউশন কয়েকটা আর্টিকেলস 5, 6, 7, 8, 9, 10 কয়েকটা রেফার করে দিয়েছে, মাইগ্রেটেড টু পাকিস্তান, কেম ব্যাক টু ইন্ডিয়া। ওকে, এরকমভাবে কয়েকটা আর্টিকেলসকে রেফার করে দিয়েছে, বাট পার্লামেন্টকে পাওয়ার দিয়েছে সিটিজেনশিপ রিলেটেড কোনো আইন বানানো বা রেগুলেট করা সেই আইন। তো ন্যাচারালি পার্লামেন্ট এই পাওয়ারটি ইউজ করে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1955 সেটা চালু করেছিল। ওকে, আর যেটা লাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে 2019-এ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। ওকে, আদারওয়াইজ এই যে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1955 এই অ্যাক্টের উপর বেস করে দেয়ার আর 5 গ্রাউন্ডস অন উইচ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ ক্যান বি অ্যাকোয়ার্ড বাই বার্থ, by registration, by acquiring new territory, by naturalization and by descent, right? And there are 3 ways by which Indian citizenship can be lost. Okay, that is renunciation, termination and deprivation. Okay, তো এগুলো একটু দেখে নেবে কী কীভাবে সিটিজেনশিপ পাওয়া যায়, কী কীভাবে সিটিজেনশিপ হারিয়ে যায়। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, এটা আর্টিকেল 11, এটা হচ্ছে কোয়েশনের আর্টিকেলটা, উইচ আর্টিকেল ডিলস উইথ, যদি এরকমভাবেও কোয়েশ্চেন দেয় আর্টিকেল 11, বিকজ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মেন্সেও দিয়েছে। ওকে, যে কোন আর্টিকেলে পার্লামেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু regulate the right of citizenship. So answer will be article 11. Okay, or otherwise who has the power? Answer will be parliament. These are the specific facts which you must memorize, যে কতভাবে সিটিজেনশিপ পাওয়া যায়, 5টা ভাবে পাওয়া যায়, কতভাবে সিটিজেনশিপ লস্ট হয়, 3টে ভাবে লস্ট হয়, উইচ ইয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্টটা পাস হয় 1955-এ, আর অ্যামেন্ডমেন্ট লাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট, বিকজ এর আগেও অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে 1986, 1992 or 3-তে একটা হয়েছে, 2003-তে একটা হয়েছে, 15-এ একটা হয়েছে, 19-এ একটা হয়েছে, 2019-এ। These are the subsequent amendments to the Citizenship Act. Okay, but কোন ইয়ারে Citizenship Act? Answer will be 1955, right? চলো, next একটা question আছে, Oman Chandi passed away recently. He was the former chief minister of which state? Answer will be Kerala. এটা ডিসকাশনসে আর কিছু যাচ্ছি না, কেরালা সম্বন্ধে একটু বেসিক ইনফরমেশনগুলোকে রেখে দেবে। গডস ওন কান্ট্রি বলা হয়, স্পাই স্টেট বলা হয় কেরালাকে, আর তাছাড়া হচ্ছে তোমার হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট আছে, হাইয়েস্ট সেক্স রেশিও আছে, তো অ্যাসোসিয়েটেড জিকেগুলোকে একটু কভার করে নেবে, রাইট? চলো, নেক্সট আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 141, সেটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেন। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউজ অ্যাঙ্কার? ওকে, সো আনসার উইল বি লিসা। এখানে কিন্তু একটু মাথায় রাখবে যে অনেকগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউজ রিডার এসেছে। ওকে, লাইক লিসা আছে, দেন উই হ্যাভ সৌন্দর্যা, নেক্সট উই হ্যাভ আরও একটা আছে সানা। দিজ আর দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউজ অ্যাঙ্কার। ওকে, তো এখানে যেহেতু 3টের মধ্যে প্রথম অপশনটা দিয়েছে লিসা, সো ন্যাচুরালি ইয়োর আনসার শুড বি লিসা। আর এই লিসাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ হয়েছে ওড়িশা টেলিভিশন নেটওয়ার্কের তরফ থেকে। ওকে, তো সেখানে কিন্তু এই ইন্ডিয়াস ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউজ অ্যাঙ্কার লঞ্চ করা হয়েছে, হুজ নেম ইজ লিসা। কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি আরও দুটো একটু নাম মাথায় রেখে দেবে, একটা হচ্ছে সানা আর একটা হচ্ছে সৌন্দর্যা।
সৌন্দর্যটা প্রবাবলি ইটস অফ দ্য সাউথ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট, ওকে, আর সানাটা দিল্লিতে হয়েছে, ওকে। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসি। অ্যাগেন টুইটার হ্যাজ রিপ্লেসড ইটস লোগো ফ্রম বার্ড টু, টুইটারের নতুন লোগোটা দেখবে একটা এক্স লোগো আছে, ওকে। টুইটারের লোগোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগে যেটা একটা বার্ড ছিল, ওকে, সেই বার্ডটা চেঞ্জ হয়ে এখন এক্স হয়ে গেছে। সো ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, মানে কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য প্রিলিমস পার্সপেক্টিভ অলসো, রাইট। চলো নেক্সট চলে আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 143। অ্যাগেন দিস ইজ আ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চেন। Byculla railway station received UNESCO's Asia Pacific Cultural Heritage Award for heritage conservation. It is located in, এটা খুব very important question for current affairs. Answer is Maharashtra, okay. Byculla railway station is a Maharashtra, মাথায় রাখবে এই Byculla railway স্টেশনটা 1853 তে চালু হয়েছিল, ওকে। অলমোস্ট ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট রেলওয়ে স্টেশনস অফ ইন্ডিয়া, রাইট। যবে থেকে আমাদের অফিসিয়ালি রেলওয়ে স্টার্টেড হয় 1853-তে ডিউরিং দ্য টাইম অফ লর্ড ডালহাউসি, মুম্বাই টু থানে যেটা গিয়েছিল 34 কিলোমিটার্স, রাইট। তো সেই সময় সেই ইয়ারের তৈরি হচ্ছে এই বাইকুল্লা রেলওয়ে স্টেশন, ওকে। এটা ইউনেস্কোর তরফ থেকে এশিয়া প্যাসিফিক কালচারাল হেরিটেজ অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে, ওকে। এবার এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখলে ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার্স কোথায়, এটা ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, অনেকবার পরীক্ষাতে দিয়েছে। দ্য হেডকোয়ার্টার্স অফ ইউনেস্কো ইজ লোকেটেড ইন প্যারিস, ওকে। ইউনেস্কো মেম্বার কান্ট্রিজ অ্যাজ অফ নাও ইজ 193 ইজ দ্য মেম্বার কান্ট্রিজ, রাইট। আচ্ছা, ইউনেস্কো ডাইরেক্টর জেনারেল হচ্ছে অড্রে এজোলে, is the present DG or Director General of UNESCO, right? আর ইউনেস্কোর এই যে হেরিটেজ অ্যাওয়ার্ড, এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরও কিছু অ্যাওয়ার্ডস দেওয়া হয়েছে, ওকে। লাইক অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স দেওয়া হয়েছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বস্তু সংগ্রহালয়কে, ওকে। অ্যাওয়ার্ড অফ ডিস্টিংশন দেওয়া হয়েছে স্টেপওয়েল অফ গোলকোন্ডাকে। অ্যাওয়ার্ড অফ মেরিট দেওয়া হয়েছে ডোমাকোন্ডা ফোর্ট তেলেঙ্গানাকে, ওকে। সো অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন হিসাবে একটু মাথায় রাখতেই পারো। এটাই যে পরীক্ষায় আসবে এমন নয়, এটার আসার প্রবাবিলিটি হাই, বাট তার মানে এই নয় যে বাকিগুলো দিতে পারে না, ওকে। চলো নেক্সট চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার 144। দ্য 15th edition of India Mongolia joint military exercise nomadic elephant 23 held at, this is associated with the defense current affairs, right? তো এটা এবারে এটা হচ্ছে 15th edition, মাথায় রাখবে 15th editionটা হয়েছে উলানবাটার, ওকে, অর দ্য ক্যাপিটাল অফ মঙ্গোলিয়া। বাট 14th যদি তোমাকে দিয়ে দেয়, 14th এডিশনটা কিন্তু 2019-এ হয়েছিল, সেটা হয়েছিল বাকলো ইন হিমাচল প্রদেশ, মাথায় রাখবে। এবং অপশনসে দেখো সেকেন্ড অপশনসে বাকলোও দিয়েছে কিন্তু, ওকে, জাস্ট টু কনফিউজ। দ্য 14th এডিশন অফ দিস ইন্ডিয়া মঙ্গোলিয়া জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ, নামটা কিন্তু সেমই থাকে, নোম্যাডিক এলিফ্যান্ট ইজ দ্য জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড মঙ্গোলিয়া, রাইট। তো 2023 দিস ইজ দ্য 15th এডিশন, এটা এবারে হয়েছে উলানবাটারে, ওকে। ইটস ইন অবভিয়াসলি ইটস আ ক্যাপিটাল অফ যেটা হচ্ছে মঙ্গোলিয়া, ওকে। বাট অ্যাজ 2019-এর লাস্ট এডিশন যেটা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য 14th এডিশন, মাঝখানে কোভিডের জন্য হয়নি, ওকে। তো সো এই 14th এডিশন ওয়াজ হেল্ড অ্যাট বাকলো ইন হিমাচল প্রদেশ, ওকে। সো এনি বোথ ক্যান বি দ্য কোয়েশ্চেন, বিকজ এই বছরে মেন্সের যদি কোয়েশ্চেন্স দেখে থাকো, প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্সের রিপিটেশন কিন্তু করেছে। এবং শুধু তাই নয়, এইচডিআই ইন্ডেক্স একটা কোয়েশ্চেন আমি দেখছিলাম যে এইচডিআই, হোয়াট ওয়াজ ইন্ডিয়াস এইচডিআই র্যাঙ্ক ইন 2018। সো দিস ওয়াজ আ কোয়েশ্চেন 2018-এর কোয়েশ্চেন 2022-এর মেন্সে দিয়েছে, ওকে। সো যখন 4 বছর হয়নি, তো 15th ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট সাইমালটেনিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য 14th এডিশন অলসো, ওকে। নামটা একই থাকছে, শুধু প্লেসটা চেঞ্জ হচ্ছে, ওকে। চলো কোয়েশ্চেন 144, ওকে। চলো নেক্সট কাম টু কোয়েশ্চেন 145। ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন World Hindi Day is celebrated on 10th of January. The 2023 World Hindi Conference was held at Fiji. Question চেয়েছে select the correct code, okay. অ্যাপারেন্টলি তোমাদের হয়তো মনে হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা একটু টাফ বা এতটা কিছু ইনডেপথ লাগবে কিনা, বাট এই কোয়েশ্চেন্সগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যেটা কভার করা আছে যে ইটস অ্যাবাউট চেকিং দ্য লেভেল অফ ইউর প্রিপারেশন, the level of your awareness and multiple information punch করে বা assimilate করে কিন্তু questions গুলো করা আছে, okay. So World Hindi Day is celebrated on 10th of January, it's true, first statement is correct. The 2023 World Hindi Conference was held at Fiji
এটাও কিন্তু কারেক্ট। ওকে, এবার এখানের থেকে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন তোমাদের একটু মাথায় রাখলে সুবিধা হয়, এবং কোয়েশ্চেন্সও করেছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন, শুধুমাত্র পিএসসি না, বিকজ অন্যান্য পরীক্ষার প্রচুর কোয়েশ্চেন্সও কিন্তু এই টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো করে, রাইট। অ্যান্ড অ্যাজ উই অল নো যে আমাদের প্রিভিয়াস পিওয়াইকিউসগুলোকে একটু ভালো করে দেখতে হয়, শুধুমাত্র যে পিএসসির এমন নয়, আদার এক্সামসেরও কিন্তু কোয়েশ্চেন্সগুলোকে একটু মাগ আপ করে নিতে হয় বা একটু গো থ্রু করতে হয়, রাইট। সো ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন 10th জানুয়ারি, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে, মাথায় রাখবে। ওকে, যদি ন্যাশনাল হিন্দি ডে দেয় দেন আনসার শুড বি 14th of September। ওকে, ন্যাশনাল হিন্দি ডে 14th সেপ্টেম্বর। ওকে, দুটোর মধ্যে কনফিউজ হয়ে যাও না। ওকে, আর 10th of জানুয়ারি কিন্তু ওয়ার্ল্ড লাফটার ডেও আছে। ওকে, 10th of জানুয়ারি ওয়ার্ল্ড লাফটার ডেও আছে, তার সাথে সাথে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডেও আছে। ওকে, আর ন্যাশনাল হিন্দি ডে বা ন্যাশনাল হিন্দি দিবস যেটা সেলিব্রেট করা হয় দ্যাট ইজ 14th of সেপ্টেম্বর। আচ্ছা, এখানে আরেকটু জিনিস মাথায় রাখবে, যে 10th of জানুয়ারি এই ডেটা অ্যাকচুয়ালি কেন সেলিব্রেট করা শুরু হয়েছে, বিকজ 1949-এ ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে হিন্দি প্রথমবারের জন্য বলা হয়েছিল। ওকে, সো টু মার্ক দ্যাট ডেট, 10th of January 2006 onwards it started being celebrated। ওকে, মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে কিন্তু সেলিব্রেশন স্টার্ট হয়েছিল 2006-এ। ওকে, আর ডেটা কোন ডেটাকে মার্ক করার জন্য, ডেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে হিন্দিকে প্রথমবারের জন্য হিন্দি বলা হয়েছিল সেই 10th of January, তো সেই ডেটাকে কমেমোরেট করার জন্য, রিমেম্বার করার জন্য, ওকে, দিস 10th of January সেলিব্রেটেড অ্যাজ ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে, রাইট। আচ্ছা, আরও কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখবে, যে হিন্দি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের থার্ড মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ, থার্ড মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ। ম্যান্ডারিন আছে ফার্স্ট, ইংলিশ আছে, থার্ডে আছে হিন্দি। ওকে, অ্যান্ড আমাদের ইন্ডিয়া 2011-এর সেন্সাস যদি দেখো, যদি ওভারঅল দেখো, তাহলে 43% অফ দ্য পিপল স্পিকিং হিন্দি, বাট ওভারঅল আদারওয়াইজ ওভারঅল যদি ইন্ডিয়াতে ধরা হয়, ইটস অ্যাবাউট 57% অফ দ্য পিপল স্পিক্স হিন্দি, রাইট। আচ্ছা, আর কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখলে তোমাদের সুবিধা হবে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোন দুটো আর্টিকেল অ্যাকচুয়ালি আমাদের হিন্দিকে প্রমোট করে। ওকে, সো আর্টিকেল 343 ক্লজ 1। ওকে, এখানে বলা হয়েছে হিন্দি ইন দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট টু বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউনিয়ন, টু বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ of the union। Okay, article 343 clause 1, again this is very important article from the polity perspective, যে সবার আগে মাথায় রাখবে আমাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু there is no national language। ওকে, আমাদের রাষ্ট্রীয় কোনো ভাষা নেই, হিন্দি ইজ দ্য রাজভাষা। ওকে, সো হিন্দি in Devanagari script to be the language of the union, which clearly states that it's an official language। আমাদের হিন্দির সাথে সাথে ইংলিশ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট 343 clause 1-এ হিন্দিকে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেওয়া আছে। ওকে, আর একটা আর্টিকেলও মাথায় রাখবে, আর্টিকেল 351, এটাও প্রচুরবার পরীক্ষায় দিয়েছে, যে ইট শ্যাল বি দ্য ডিউটি অফ দ্য ইউনিয়ন, it shall be the duty of the union to promote Hindi language, to promote Hindi language, because আমাদের যে লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা যেটা আছে বা কম্পোজিট কালচার, সেটা ওয়ান অফ দ্য কমন ল্যাঙ্গুয়েজেস হচ্ছে হিন্দি। ওকে, সেই জন্য এই হিন্দিকে প্রমোট করার কথা আর্টিকেল 351-এ বলে দেওয়া আছে, রাইট। সো সবসময় মাথায় রাখবে, হিন্দি ইজ নট দ্য ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর হিন্দি ইজ অ্যামাং দ্য 22 অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস স্পোকেন ইন ইন্ডিয়া। ওকে, সো এই কয়েকটি ইনফরমেশনের উপরে বেস করেই কিন্তু প্রিলিমস উইল বি সাফিসিয়েন্ট এনাফ। ওকে, চলো নেক্সট, কামিং টু দ্য কোয়েশ্চেন 146। ওকে, শান্তন দাস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ড, ইটস চেস। ওকে, শান্তন দাস আমাদের বেঙ্গলের থেকে গ্র্যান্ড মাস্টার। ওকে, আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন অবধি টোটাল 83 গ্র্যান্ড মাস্টার্স হয়েছে। ওকে, সো শান্তন দাস হি ওয়াজ দ্য যেটাকে বলে তোমার প্রবাবলি হি ওয়াজ দ্য 81st or 81st গ্র্যান্ড মাস্টার অফ ইন্ডিয়া, শান্তন দাস। ওকে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য চেস। ওকে, আচ্ছা, চেস যখন চেসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কয়েকটা ইনফরমেশনও একটু মাথায় রেখে দেবে, দ্য টার্মিনোলজি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চেস, এটাও কিন্তু পিএসসির খুব কমন এরিয়া অফ কোয়েশ্চেন্স। ওকে, চেস ইজ দ্য ন্যাশনাল গেম অফ রাশিয়া। ওকে, আর আমাদের যে গ্র্যান্ড মাস্টার্স যে র্যাঙ্কিংটা আছে তার মধ্যে আমাদের টপ 15-এর মধ্যে দুজন আছেন, 8th or 10th-এ বিশ্বনাথন আনন্দ আছেন, অ্যান্ড 13th-এ আছে আমাদের প্রজ্ঞানন্দ ওঝা।
নেক্সট হু হ্যাজ বিন অনার্ড উইথ মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট ফার্স্ট উদ্যোগ রত্ন অ্যাওয়ার্ড, এটার আনসার হবে রতন টাটা। মাথায় রাখবে দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট, ওকে, এবং এটা প্রথমবারের জন্য চালু করলো, সেটা দেওয়া হলো রতন টাটাকে। যেরকম আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড হিসাবে বঙ্গবিভূষণ আছে অ্যান্ড বঙ্গভূষণ আছে, ওকে, তো সেরকম মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে উদ্যোগ রত্ন অ্যাওয়ার্ড, ওকে, ওটা এবারে কে পেয়েছে হচ্ছে রতন টাটা, রাইট। 148, Kui language has been recommended to be included in the 8th schedule. It is spoken in, answer will be Odisha, okay. সো কুই ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ওড়িশার থেকে রেকমেন্ডেশন করা হয়েছে যাতে আমাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাটাসের মধ্যে পাওয়া যায়, মানে 8th শিডিউলে যে 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার সাথে যাতে কুইকেও অ্যাড করা হয়, বাট দ্য কেস ইজ স্টিল পেন্ডিং, ওকে, বা দ্য প্রপোজাল ইজ স্টিল পেন্ডিং, ওকে। তো এখানে কয়েকটা একটু অ্যাডেড ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখবে। 8th শিডিউল ডিলস উইথ দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস, রাইট। আর অরিজিনালি 8th শিডিউলে দেয়ার ওয়্যার 14 ল্যাঙ্গুয়েজেস, ওকে, অরিজিনালি 14 ল্যাঙ্গুয়েজেস ছিল, এটাও কোয়েশ্চেন করে, ওকে, 8th শিডিউলে প্রথমত। সেকেন্ড অফ অল আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, প্রেজেন্টলি হচ্ছে 22, প্রেজেন্টলি দেয়ার আর 22 অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস যেটা খুব পরীক্ষাতে প্রায় কোয়েশ্চেন করে, যে 92nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ওকে, 92nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে কোন 4টে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয়? সান্থালি, ডোগরি, মাইথিলি অ্যান্ড বোডো, ওকে। 92nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে সান্থালি, ডোগরি, বোডো and Maithili. These are the 4 languages which were added by the 92nd Amendment Act. It was probably 2003, okay. সেই অ্যামেন্ডমেন্টে 4টে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয়ে প্রেজেন্টলি দেয়ার আর 22 অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ ইন্ডিয়া, রাইট। এই অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বেঙ্গলি আছে, বাট আরেকটা কোয়েশ্চেনও করে যে আমাদের এর মধ্যে কোনটা which among the following language does not find its reference in 8th schedule, সেটা হচ্ছে ইংলিশ। ইংলিশ is otherwise the official language of India, but English is not included in 8th schedule, মাথায় রাখবে, English not included in 8th schedule, but English is the official language of India, okay, along with Hindi, English is the official language of India, right. তো সেই কুই ল্যাঙ্গুয়েজ ওড়িশা, সেই কুই ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট ইট ক্যান বি ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th শিডিউল। এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে যে অরিজিনালি যখন কনস্টিটিউশন চালু হয়, মানে 8th শিডিউলে অরিজিনালি কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, দ্যাট ওয়াজ 14, ওকে। আরেকটাও কোয়েশ্চেন দেয় যে 15th ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা অ্যাড হয়েছিল? 15th ল্যাঙ্গুয়েজ টু বি অ্যাডেড ইন দ্য 8th শিডিউল ওয়াজ সিন্ধি, ওকে। প্রেজেন্টলি কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে? 22। কোন অ্যামেন্ডমেন্টে 4টে এক্সট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয়? 92nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2003। কোন 4টে? সান্থালি, ডোগরি, বোডো অ্যান্ড মাইথিলি, ওকে। ইংলিশ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন, রাইট। সো আনসার উইল বি ওড়িশা। চলো, which among the following countries is not a member of the Quad group? India, Australia, Japan, Singapore নয়, ওকে, এখানে not a member চেয়েছে। The 4th member is US, ওকে। কোয়াডের ডিটেলসে আমি এখন যাচ্ছি না, বাট একটা কথা বলতে পারো, টু চেক দ্য এক্সপানশনিস্ট পলিসি, দ্য অ্যাগ্রেসিভ পলিসিস অফ চায়না, ওকে, ইন দ্য ইন্দো প্যাসিফিক রিজিয়ন মেনলি। এই কোয়াড গ্রুপটা এস্টাবলিশ করা হয়েছিল, এটা শিনজো অ্যাবে, দ্য আর্সওয়াইল প্রাইম মিনিস্টার অফ জাপান, তিনি হি মুটেড দ্য আইডিয়া অফ this quad group, but finally it came into existence in 2017, right. তো কোয়াডের সাথে আরেকটু জিনিস, কয়েকটা ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখতে পারো, যে কোয়াডের প্রথম অফিসিয়াল সামিটটা 2021-এ হয়েছিল। ফার্স্ট অফিসিয়াল সামিট অফ কোয়াড was conducted বা was constituted in 2021, right. তো 4টে মেম্বার আছে, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, Japan and US, and China has criticized this quad group as the Asian version of NATO, okay. আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না বিকজ ইটস আ পার্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এখন ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নেই, অ্যাটলিস্ট প্রিলিমসের আগে, বাট দিজ আর দ্য থিংস উই নর্মালি কভার ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস, ওকে, ফর ইউর মেইনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর ইন্টারভিউ, সো দ্যাট ইউ কিপ ইউর সেলফ abreast or updated about the recent happenings, okay. চলো, নেক্সট, which has become the first country to ban the use of plastic bags? দেখো এখানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চেন্স যেহেতু, সেটার আনসার হচ্ছে নিউজিল্যান্ড, বাট এমন নয় যে নিউজিল্যান্ড প্রথম কান্ট্রি করেছে। অ্যাকচুয়ালি নিউজিল্যান্ড মার্কেটে যেসব প্লাস্টিক ব্যাগসগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো সম্বন্ধে ব্যান করেছে, বাট এর আগেও কিন্তু অনেক কান্ট্রি, মোর দ্যান 99 কান্ট্রিজ হ্যাভ ব্যান্ড দ্য ইউজ অফ প্লাস্টিক।
2002-তে বাংলাদেশও কিন্তু প্লাস্টিক ব্যান করেছিল, ইউজ অফ প্লাস্টিক ব্যাগস। বাট এটা যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চেন, এখানে কিন্তু তোমার, এবং নিউজিল্যান্ড ইজ দ্য কান্ট্রি দ্যাট হ্যাভ ব্যান্ড দ্য ইউজ অফ প্লাস্টিক ব্যাগস ইন স্পেশালি ইন দ্য মার্কেট এরিয়াস, সো আনসার উইল বি নিউজিল্যান্ড। ওকে, next, which country has become the newest member of Shanghai Cooperation Organization? Again, it's a very good question. Okay, Shanghai Cooperation Organization এর newest member হয়েছে ইরান। ওকে, newest member হচ্ছে ইরান। আচ্ছা, এসসিওর কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখবে। ওকে, ইরান হ্যাজ বিকাম দ্য 9th member. ওকে, ইরান হ্যাজ বিকাম দ্য 9th member of Shanghai Cooperation Organization. ওকে, Shanghai Cooperation Organization এর 9th member হয়েছে ইরান, ফুল টাইম মেম্বার কিন্তু। ওকে, যদি আদার মেম্বার্স চায়না, কিরগিজস্তান, রাশিয়া, কাজাকিস্তান, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and India. These are the 8 other members of this Shanghai Cooperation Organization, right? আর Shanghai Cooperation Organization এর ইন্ডিয়া, এটাও একটা কোয়েশ্চেন করে যে ইন্ডিয়া কোন ইয়ারে ফুল টাইম মেম্বার হয়। 2017-এ ইন্ডিয়া বিকেম দ্য মেম্বার, ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানকেও দেওয়া হয়। ওকে, ইট ওয়াজ ইন 2017 that India became a full-time member of this Shanghai Cooperation Organization. Okay, SCO Secretariat is located at Beijing. This is another important point which is to be remembered. Okay, আচ্ছা, SCO official language যেটা Shanghai Cooperation Organization official language হচ্ছে Russian and Chinese. These are the two official languages of Shanghai Cooperation Organization, right? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, 2023 अगेन ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 2023 এসসিও সামিট যেটা, যদি এটা ভার্চুয়ালি হয়েছিল, এটা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়া ইজ দ্য প্রেজেন্ট চেয়ারম্যান। ওকে, চেয়ারপারসন বলো বা চেয়ারম্যান, হু হোল্ডস দ্য চেয়ার অফ এসসিও, 2023-তে ইন্ডিয়া হোল্ডস দ্য চেয়ার অফ এসসিও, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখবে, এবারে একটা দিল্লি ডিক্লারেশন এসসিওতে হয়েছে, যেখানে কিনা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বা যেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় কাউন্টার টেরোরিজম বলো, মেরিটাইম সিকিউরিটি বলো, ঠিক আছে, দিজ আর দ্য প্রসপেক্টিভস বা দিজ আর দ্য এরিয়াস which talks about which are enshrined in this Delhi Declaration. Okay, ধরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেস যদি কোয়েশ্চেন করে যে Delhi Declaration is associated with, okay, Delhi Declaration, I'm not talking about the Indian national movement. Okay, so Delhi Declaration is also associated with this 2023 Shanghai Cooperation Organization Summit বা SCO Summit, right? আচ্ছা, চলো next come to question 152. Okay, fine. According to Henley Passport Index 2023, Singapore holds the most valuable পাসপোর্ট হবে, ওটা এম পাসপোর্ট নয়। ওকে, পাসপোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াস র্যাঙ্ক ইন দ্য সেড ইন্ডেক্স? ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত হয়েছে? এবারে এটা একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে তোমাকে দুটো অপশনস দিয়েছে, ঠিক আছে, একটা 87 দিয়েছে, একটা 80 দিয়েছে। 87টা ছিল কিন্তু লাস্ট ইয়ার। ওকে, লাস্ট ইয়ারের র্যাঙ্ক ছিল, এবারের ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হচ্ছে 80, আনসার উইল বি ডি। 152 আনসার উইল বি ডি। সিঙ্গাপুর হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল পাসপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক লাস্ট ইয়ারে ছিল 87, এই ইয়ারে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক হয়েছে 80 প্রথমত। সেকেন্ড অফ অল আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, এটা WBCS এর প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্সও এইরকম টাইপের কোয়েশ্চেন দিয়েছে। ওকে, যে ইন্ডিয়া অ্যাট প্রেজেন্ট কতগুলো কান্ট্রিতে ভিসা ফ্রি এন্ট্রি আছে, সো আনসার উইল বি 57। ওকে, ভিসা ফ্রি ডিক্লারেশন বলে যেটাকে, ওকে, বা যেটাকে ইউ ক্যান সে ভিসা ফ্রি আর ভিসা অন অ্যারাইভাল, দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। ভিসা ফ্রি মানে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের জন্য, টাইমে ওখানে থাকতে পারে, যেতে পারে, তার জন্য কোনো ভিসা লাগবে না। আর ভিসা অন অ্যারাইভাল মানে হচ্ছে ওখানে গিয়েও ভিসা করলে হবে। সো ইন্ডিয়া অ্যাট প্রেজেন্ট 57 কান্ট্রিজে ভিসা ফ্রি অ্যাক্সেস আছে, মানে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট হোল্ডার্স যারা আছে তাদের 57 কান্ট্রিজে ভিসা ফ্রি অ্যাক্সেস আছে, রাইট? চলো come to question number 153, right? In SAF Championship, South Asian Association of Football Federation যেটা, okay, Championship Final 2023, India defeated which country to win its 9th title? এটাও কিন্তু very important, এটাও কোয়েশ্চেনে করতে পারে, because as we all know WBCS anything can be a question. Okay, যতটা ইনফরমেশন রাখা যায় it will be good for you. Okay, সো এখানে আনসারটা হচ্ছে কুয়েত, কুয়েতকে হারিয়েছে। ওকে, রানার্স আপ হচ্ছে কুয়েত, দিস ইজ ইন্ডিয়াস 9th টাইটেল। ওকে, আচ্ছা, এখানে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ইনফরমেশন একটু জানলে সুবিধা হয়।
প্রথমত এই গোল্ডেন বুট অ্যান্ড গোল্ডেন বুট ফর দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ গোলস, 5টা গোল, সেটার জন্য পেয়েছে সুনীল ছেত্রী, অ্যান্ড গোল্ডেন বল ওভারঅল পারফরমেন্সের জন্য, তো সেটাও কিন্তু সুনীল ছেত্রী পেয়েছে, রাইট? সো সুনীল ছেত্রী মানে অ্যাওয়ার্ডেড উইথ বোথ গোল্ডেন বুট অ্যান্ড গোল্ডেন বল ইন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ 2023, ওকে? আচ্ছা, আরও একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এবারে 2023 এর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা, এটা বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপও বলা হয়েছে ডিউ টু দ্য স্পন্সরশিপ, ওকে? বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ 2023, ফার্স্ট পয়েন্ট, ওকে? বা রাদার another important point, ওকে? আরেকটা যে এবারের হোস্ট কান্ট্রি ছিল হচ্ছে ইন্ডিয়া, অ্যান্ড হাউ মেনি কান্ট্রিজ হ্যাভ পার্টিসিপেটেড? টোটাল 8, ওকে? সো ইন্ডিয়ার এটা 9th টাইটেল, ফাইন। চলো নেক্সট কাম টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 154. Celeste Saulo of Argentina has been appointed as the first female secretary of the World Meteorological Organization, WMO. It is headquartered at, কোথায় হেডকোয়ার্টার WMO? ওকে, আনসারটা হচ্ছে জেনেভা, ওকে? সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের হেডকোয়ার্টার্স, রাইট? আচ্ছা, এখানে অ্যাসোসিয়েটেড কয়েকটা ইনফরমেশন জেনে রাখার সুবিধা, বোথ ফ্রম দ্য স্ট্যাটিক জিকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্সপেক্টিভ। নাম্বার 1 যেটা হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, এটা ইয়ার অফ এস্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে WMO এর ইয়ার অফ এস্টাবলিশমেন্ট 1950, WMO 1950 তে ইয়ার অফ এস্টাবলিশমেন্ট, ওকে? ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের ইয়ার অফ এস্টাবলিশমেন্ট 1950, রাইট? আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল ডে, ওকে, এটা সেলিব্রেট করা হয় 23rd মার্চ। উইচ ডে ইজ সেলিব্রেটেড অ্যাজ ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল ডে? 23rd মার্চ। দেখো, this is the way how you should approach the current affairs as well as the static GK. জিকের কোনো শেষ নেই, বাট কিছু ডেফিনিট এরিয়াকে বা ডোমেনকে যদি একটু ফলো করা যায়, there is a high possibility of getting many questions within the purview of your preparation, right? তো কোন ডেটাকে মেট্রোলজিক্যাল ডে হিসেবে সেলিব্রেট করা হয়? 23rd of March, ওকে? আচ্ছা, ইন্ডিয়া কিন্তু ইজ আ মেম্বার অফ IMO. India is a member of IMO, so I mean to say WMO, World Meteorological Organization এর মেম্বার হচ্ছে ইন্ডিয়া, ওকে? আনাদার ইম্পর্টেন্ট থিং যে ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, এটাও একটা কোয়েশ্চেনে করেছে, IMD, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যেটা, সেটা কোন ইয়ারে এস্টাবলিশ হয়েছিল? ওকে, ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1875, হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লি। 1875 হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ দিল্লি, হেডকোয়ার্টার ইজ অ্যাট নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ওকে? আচ্ছা, এটার এই ইন্ডিয়ান মেট্রোলজি একটু যদি মেন্সের জায়গা থেকে যদি একটু পড়ে নেওয়া হয়, ওকে, সেখানে একটু মাথায় রাখবে যে এই যে IMD যেটা আছে, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে, সেটা প্যারেন্ট মিনিস্ট্রি হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ আর্টস সায়েন্সেস, ওকে? প্যারেন্ট মিনিস্ট্রি অফ দিস IMD হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ আর্ট সায়েন্সেস, ওকে? So these are the associated information with respect to আমাদের WMO and IMD, right? চলো নেক্সট, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট এভার হাইড্রোজেন পাওয়ার ট্রেন টু অপারেট বিটুইন, এটা হবে জিন্দ অ্যান্ড সোনিপত, ওকে, ইন হরিয়ানা, ওকে? এটা লাইকলি টু কমেন্স ইন 2024, ওকে? সো এটা একটু মাথায় রাখবে কোথায় চলছে বা কোথায় চলবে হাইড্রোজেন পাওয়ার ট্রেন, জিন্দ টু সোনিপত। এর বাইরেও কিছু কিছু চালু হয়েছে, বাট দিস ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওকে? এই টাইপের কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো কিন্তু অন দ্য বেসিস অফ অপশনস কিন্তু তোমাদেরকে আনসার করতে হবে, রাইট? চলো, কাম টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 156, ওকে? চলো, question হচ্ছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট কোড, রাইট? The concept of single citizenship has been borrowed from the country which provides the political part of the Indian constitution. দেখো, these are the types of the questions actually which checks শুধু ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন সলভ করব, ঠিক আছে, ইজি কোয়েশ্চেন সলভ করে আমার কনফিডেন্স লেভেলটাকে আমি আননেসেসারিলি হাই করে রাখবো এমন তো নয়, সবসময় যে ইজি কোয়েশ্চেন দেবে তেমন নয়। এই টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো সলভ করার যে পজিটিভ অ্যাটিটিউড বা পজিটিভ সাইড যেটা হচ্ছে, যে ওভারঅল তোমার একটা সাবজেক্টের প্রতি গ্রিপ তৈরি হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল, এবং কোয়েশ্চেন্স যতটাই টাফ দিক না কেন, ইউ কুড আনসার ইট, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং। এটাই হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন সিরিজ বা স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন সেট ফলো করার। আমাদের একটা অ্যাকচুয়ালি খুব মিসকনসেপশন আছে যে এখান থেকে আমরা টেস্ট সিরিজ সলভ করছি, এতগুলো কোয়েশ্চেন কমন পাচ্ছি, ওকে? নট নেসেসারি সেখান থেকেই কমন পাচ্ছ, ওকে? বাট দ্য টেস্ট সিরিজ উইচ অ্যাকচুয়ালি উই প্রোভাইড ইজ চ্যালেঞ্জিং ইউর লেভেল অফ প্রিপারেশন, ঠিক আছে? তোমাদের প্রিপারেশন যদি অপটিমাম লেভেলের থাকে, ইজি কোয়েশ্চেন দিলে তো ইউ ক্যান ইজিলি আনসার,
রাইট? বাট এই টাইপের যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে, এই টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো যত বেশি সলভ করবে, ইনডেপথ অ্যানালিটিক্যালি স্টাডি যতটা করবে, তাহলে কি হবে, ওই যে 55% অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স যেটা সবাই আনসার করে, ওকে, তার উপরে বেস করে কিন্তু আলটিমেটলি ক্র্যাক করা যায় না। ক্র্যাক করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক দ্য এক্সট্রা মাইল, ঠিক আছে? তোমাকে ওই এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্সগুলোকেও আনসার করতে হবে, যেটা কিন্তু নর্মালি করে না, বিকজ ইউর কম্পিটিটার্স, দ্য লেভেল অফ কম্পিটিশনটা খুব হাই হয়ে গেছে এখন। তো জাস্ট ডু নট স্লিপ অন ইউর প্রিপারেশন, যে আমার কিছু কোয়েশ্চেন্সের আনসার আমি করতে পারছি, ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন্সগুলো আনসার করতে পারছি, তো আমার প্রিপারেশনটা খুব ভালো পজিশনে আছে। ইউ ডোন্ট নো যে কোনবারে কোয়েশ্চেন টাফ দিয়ে দেবে, কতটা টাফ দিয়ে দেবে, ওকে? তো যাই হোক, দিস আর দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য সিরিজ, কোয়েশ্চেন সিরিজ অফ APTI প্লাস একাডেমি, ওকে? এগুলোকে একটু সলভ করলে তোমাদের নিজের কনফিডেন্সটা বাড়বে, ইউ কুড চ্যালেঞ্জ ইউর লেভেল অফ প্রিপারেশন, ইউ কুড চ্যালেঞ্জ ইউর দ্য ওয়ে ইউ শুড অ্যাপ্রোচ দ্য এক্সাম, ওকে? চলো, তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, দ্য কনসেপ্ট অফ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ হ্যাজ বিন বরোড ফ্রম দ্য কান্ট্রি। আচ্ছা, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ, ওকে, সবার আগে মাথায় রাখবে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ এই কনসেপ্টটা নেওয়া হয়েছে ইউকে থেকে, ওকে? ইউকে রিজনটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু, আর এটা হচ্ছে একটা ইউনিটারি ফিচার, আমাদের কনস্টিটিউশনে বোথ ইউনিটারি ফিচার, ফেডারেল ফিচার আছে। তো লাইকওয়াইজ মানে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ ইজ আ ইউনিটারি ফিচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, প্রথম পয়েন্ট, ওকে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখবে, স্টেটমেন্টটা আছে যে দ্য কনসেপ্ট অফ সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ হ্যাজ বিন বরোড ফ্রম, দেখো ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন নয় কিন্তু, মাল্টিপল কোয়েশ্চেন্স কিন্তু একটা স্টেটমেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে, যে ইউ কুড চ্যালেঞ্জ ইউর লেভেল অফ প্রিপারেশন, ওকে? তো এই যে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, বরোড ফ্রম দ্য কান্ট্রি উইচ প্রোভাইডস আ পলিটিক্যাল পার্ট, তার মানে ইউ হ্যাভ টু আনসার, ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট পলিটিক্যাল পার্ট কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কনস্টিটিউশনের যে পলিটিক্যাল পার্ট, ঠিক আছে, সেটা নেওয়া হয়েছে ইউকে থেকে। আচ্ছা, যেটা স্ট্রাকচারাল পার্ট, সেটা নেওয়া হয়েছে জিওআই অ্যাক্ট 1935 থেকে। আর আমাদের যেটা ফিলোসফিক্যাল পার্ট, লাইক প্রিয়াম্বল, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ডিপিএসপিস, ওকে, এটা নেওয়া হয়েছে ইউএসএ আর আয়ারল্যান্ড থেকে, ওকে? সো এখানে দেখো স্টেটমেন্টটা চেয়েছে, দেখ প্রথমেই আমরা দেখেছি সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ ইউকে থেকে নেওয়া হয়েছে। Statement 1, the concept of single citizenship has been borrowed from the country which provides a political part. So political part of UK, single citizenship of UK. So statement 1 is correct, right? Statement 2, the Secretary General of the Lok Sabha is the administrative head of the Lok Sabha Secretariat who assists the Lok Sabha Speaker in the discharge of constitutional and statutory responsibilities, right? So second statement is also correct, okay? মাথায় রাখবে যে আমাদের লোকসভার যিনি সেক্রেটারি জেনারেল হন, অ্যাট প্রেজেন্ট উৎপল সিং যিনি আছেন সেক্রেটারি জেনারেল, হু হোল্ডস দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, ওকে, দ্যাট পারসন ইজ ডাইরেক্টলি আনসারেবল টু দ্য স্পিকার, ওকে, লোকসভার সেক্রেটারিয়েট, অ্যান্ড হি ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড। যেরকম ধরো লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল অন বিহাফ অফ দ্য প্রেসিডেন্ট সামন্স দ্য মেম্বার্স অফ লোকসভা টু অ্যাটেন্ড দ্য সেশন, রাইট? তো মানে লোকসভা স্পিকারকে তিনি অ্যাসিস্ট করেন, ওকে, অ্যান্ড এক কথায় তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড অফ লোকসভা। উইদিন দ্য লোকসভার কিন্তু হেড হচ্ছে স্পিকার, দ্য হেড অফ দ্য লোকসভা ইজ স্পিকার। বাট এখানে দেখো কোয়েশ্চেন চেয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড, ওকে? সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড ইজ ডেফিনেটলি দ্য যেটাকে বলে লোকসভা সেক্রেটারিয়েট বা সেক্রেটারি জেনারেল অফ লোকসভা, রাইট? আচ্ছা, আর এখানে আর কিছু তোমার important points নেই, okay? So answer will be both 146, both, okay? Answer C, right? চলো next, who among them do not vote in the election of the president? Options এ আছে elected MPs, elected MLAs, nominated MPs, all of them, okay? আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 157, এদের মধ্যে কে ভোট করে না ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে? আমরা জানি ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশন ইজ কন্ডাক্টেড বাই অ্যান ইলেকট্রাল কলেজ কনসিস্টিং অফ অল এমপিস, ওকে? ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশন যখন কন্ডাক্টেড হয় তখন অল এমপিস ভোট, অল এমপিস মিনস বোথ ইলেক্টেড প্লাস নমিনেটেড, ওকে? একটু ট্রিকি ওয়েতে পড়লে দেখবে যারা কিনা প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে ভোট করেন, all MPs vote in the presidential impeachment, তারাই কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে ভোট করেন। দ্যাট মিনস ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে কারা কারা ভোট করছেন, অল এমপিস যদি আমার কাছে অপশনস মানে মাথায় থাকে, সো ইলেক্টেড এমপিস তারা ভোট করছেন। কোয়েশ্চেন চেয়েছে হু ডু নট ভোট, ওকে? সেকেন্ড অপশনে দেখো ইলেক্টেড এমএলএস আছে, তো ইলেক্টেড এমএলএসদের কোনো রোল নেই ভাইস প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে, ঠিক আছে? যেহেতু ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা অনলি, সেখানে এমএলএসদের কোনো রোল নেই, রাইট? এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট যে MLAs only vote
during the presidential election. MLAs do not even vote during the impeachment of the president. Okay, so answer will be B. দেখো A তে ছিল ইলেক্টেড এমপিস, B তে ছিল ইলেক্টেড এমএলএস, C তে হচ্ছে নমিনেটেড এমপিস, D তে হচ্ছে অল অফ দেম ভোট। ঠিক আছে, তো আনসার উইল বি ইলেক্টেড এমএলএস, ডু নট চেয়েছে। ওকে, চলো নেক্সট। The first commentary on the Constitution of India was written by, এটা মাথায় রাখবে, D.D. Basu. Okay, D.D. Basu was the first person who wrote the commentary. It's a very important question. Okay, আর একটা জিনিসও মাথায় রাখবে, যেটা তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার WBCS কোয়েশ্চেন দিয়েছিল, একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল। ওকে, যে মানে হু সেড অ্যাবাউট দিস। সো স্টেটমেন্টটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন ইজ নিদার পিওরলি ফেডারাল নর পিওরলি ইউনিটারি বাট আ কম্বিনেশন অফ বোথ। ওকে, নিদার পিওরলি ফেডারাল, neither purely federal nor purely unitary but a combination of both. Okay, this statement was given by D.D. Basu. ওকে, এটাও মাথায় রাখবে, এটাই তোমাদের প্রবাবলি ইট ওয়াজ 2016 or 2021 or 20 এরকম একটা ইয়ারের কোয়েশ্চেন এসেছে। ওকে, হু সেড অ্যাবাউট দিস, দুটো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ফার্স্ট কমেন্ট্রি কে লিখেছিলেন, আনসার ইজ D.D. Basu, অ্যান্ড হু সেড অ্যাবাউট দিস, মানে এই স্টেটমেন্টটা কার, আনসার উইল বি D.D. Basu। ওকে, নেক্সট, which is the targeted year for the elimination of TB from India, right? এটা হচ্ছে 2025, গ্লোবাল টার্গেটটা হচ্ছে 2030 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাট ইন্ডিয়া টার্গেট নিয়েছে 2023, যে কারণে দেখবে 2022তে একটা টিভি মুক্ত ভারত অভিযান, যেটা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্রৌপদী মুর্মু তিনি লঞ্চ করেছেন অন বিহাফ অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ওকে, সো এলিমিনেশন অফ টিভি বাই 2025. নেক্সট, question number 160, the ordinance issuing power of the president is his, obviously it's a legislative power. Okay, আমরা ordinance power এর মধ্যে কি দেখেছি, which article deals with the ordinance making power, we have done everything in details. Okay, article 123 deals with the ordinance making power. Ordinance making power is not a parallel power of legislation, not a parallel power of legislation. Okay, আরেকটা কি, co-extensive with parliament. পুরো ডিটেলস আমরা এখানে করতে পারবো না। ওকে, বাট যতটুকু করা যায়, বিকজ অর্ডিন্যান্সটা হচ্ছে কি, দিজ আর দ্য টেম্পোরারি লজ। ওকে, যখন কোনো হাউস থাকে না, বিকজ লজ আর মেড বাই বোথ দ্য হাউসেস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি সাবসিকুয়েন্টলি সাইন্ড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বাট হাউসেস যদি রিসেস থাকে, কোনো হাউস বন্ধ আছে, বা কোনো একটা হাউস ডিজলভ, মানে লোকসভা ডিজলভ করা আছে, ওকে, বা তখন ছুটিতে আছে, সেই সময় যদি এমার্জেন্সি কোনো লয়ের দরকার পড়ে, আন্ডার আর্টিকেল 123 প্রেসিডেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ইস্যু অর্ডিন্যান্স। ওকে, এবং প্রেসিডেন্ট যেটা অর্ডিন্যান্সটা ইস্যু করবে, প্রেসিডেন্ট কিন্তু নিজে থেকে করবে না, ডেফিনেটলি অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। আমরা ডিটেলসে সব কিছু পড়েছি। ওকে, তো এই অর্ডিন্যান্স ইস্যুইং পাওয়ারটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ পাওয়ার। ওকে, আইন তৈরি, বিকজ ইটস আ টাইপ অফ দ্য ল। Okay, or if you have the concept that ordinances are the types of temporary laws, so naturally law যখনই ডিল করছি, you can come up with this option, legislative power. Okay, আর একটা জিনিস simultaneously মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে which article deals with the ordinance making power of the governor. গভর্নরটা হচ্ছে 213. ওকে, প্রেসিডেন্টের হচ্ছে 123, গভর্নর হচ্ছে 213, রাইট? চলো, next come to the next question. Select the correct code about judicial review. The term has been explicitly mentioned in the constitution. It protects the constitution against any undue encroachment of the government. It is a contribution of the American Supreme Court, right? দেখো, আবার কিন্তু একটু টাফ কোয়েশ্চেন। এই টাফ কোয়েশ্চেন্স যত বেশি সলভ করবে কনফিডেন্টলি, তত কিন্তু তোমার সাবজেক্টের প্রতি গ্রিপ বাড়বে। আবারও বলছি, যত ইজি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করবে, ইজি কোয়েশ্চেন বা ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে, কিন্তু তোমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু মানে অ্যাপারেন্টলি মনে হলেও যে আমরা ভালো প্রিপারেশনে আছি, কিন্তু কোয়েশ্চেন টাফ দিয়ে দিলে ইউ উইল গেট টু নো দ্য রিয়েল পজিশন অফ ইয়োর প্রিপারেশন। ওকে, তো যাই হোক, প্রথমেই দেখো, দ্য টার্ম হ্যাজ বিন এক্সপ্লিসিটলি মেনশনড। ওকে, প্রথমত কোয়েশ্চেন চেয়েছে তোমাকে জুডিশিয়াল রিভিউয়ের ব্যাপারে। জুডিশিয়াল রিভিউ টার্মটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে কোথাও মেনশন করাইনি, এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করানি, বাট ইমপ্লিসিটলি বলে দেওয়া হয়েছে, মিন করেছে যে জুডিশিয়াল রিভিউ পাওয়ার কী কী আছে। ওকে, লাইক আর্টিকেল 13-এর মধ্যে জুডিশিয়াল রিভিউ আছে, আর্টিকেল 32 পার্টসে কিছু জায়গাতে জুডিশিয়াল রিভিউ আছে, আর্টিকেল 137-এ জুডিশিয়াল রিভিউ আছে। ওকে, সো দেয়ার আর মেনি আর্টিকেলস উইথ ডিলস উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ জুডিশিয়াল রিভিউ, বাট দ্য টার্মিনোলজি জুডিশিয়াল রিভিউ হ্যাজ নোভার বিন মেনশন। পয়েন্ট নাম্বার 1. So statement 1 is false. Statement 2, it protects the constitution against any undue encroachment. Very good. Okay, judicial reviewটা যেটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি করছে,
it actually is protecting the constitution against whom, against the undue encroachment of the government. Okay, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে unnecessary encroach করে ফেলছে, ওকে, সংবিধানের জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে unnecessary, ওকে, এবং সেখানে সংবিধানকে তোড়মাড় করতে চাইছে, ওকে, সেই জায়গা থেকে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ পাওয়ারটা দিয়ে হাইয়ার জুডিশিয়ারি মানে সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাইকোর্ট, দে বোথ হ্যাভ দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ। তারা অ্যাকচুয়ালি কী করছে, তারা সংবিধানটাকে প্রোটেক্ট করছে, বিকজ গভর্নমেন্ট সবসময় চাইবে যে নিজেকে বেশি পাওয়ারফুল করতে, রাইট? তো সেখানে পাওয়ারফুল করতে গিয়ে তারা অনেক সময় কী করে থাকে, কনস্টিটিউশনকে তোড়মাড় করে দেয়। ওকে, এই একটু আগে যেটা আমরা একটা কোয়েশনে ডিসকাস করলাম যে বেসিক স্ট্রাকচার, ওকে, তো এই বেসিক স্ট্রাকচার কনসেপ্টের থ্রু দিয়ে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছিল যে ওকে, তুমি ইউ ক্যান ক্যারি অন অ্যামেন্ডিং দ্য কনস্টিটিউশন, বাট we will look into it. If it is against the violation of basic structure, we will declare your amendment or changes null and void. Okay, so কি করছে জুডিশিয়াল রিভিউটা, ডেফিনেটলি আমাদের সংবিধানকে প্রোটেক্ট করছে, গভর্নমেন্টের আনডিউ এনক্রোচমেন্ট, এক্সেসিভ এনক্রোচমেন্ট, আননেসেসারি এনক্রোচ করে দিচ্ছে, সেখান থেকে বাঁচাচ্ছে। সো স্টেটমেন্ট 2 ইজ কারেক্ট। আচ্ছা, ইট ইজ আ কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট, अगेन দিস ইজ কারেক্ট। সো আনসার উইল বি 2 and 3, দ্যাট মিনস question 161 answer will be D. Okay, I don't think এখন অবধি তোমাদের কোয়েশ্চেন্সে কোনো ডাউট থাকছে বা বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়, ডেফিনেটলি উই আর দেয়ার ফর ইউ, কন্ট্যাক্ট। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট আন্ডার আর্টিকেল 15 স্টেট ক্যান মেক স্পেশাল প্রভিশনস ফর, আর্টিকেল 15-এ আমরা আর্টিকেল 15 হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রাইট টু ইকুয়ালিটির মধ্যে পড়ছে, সেখানে উইমেন, চিলড্রেন, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবস সবারই আছে, অ্যালং উইথ দ্য সোশ্যালি অ্যান্ড এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অলসো, অ্যালং উইথ সোশ্যালি এডুকেশনাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেসও কিন্তু মেনশন করা আছে। ওকে, আচ্ছা, ওকে, চলো নেক্সট, which among the following writs is issued against judicial and quasi judicial bodies? Okay, question number 163, right? তো রিটস কোন আর্টিকেলে আমরা ইস্যু করতে পারি, মানে সুপ্রিম কোর্ট ইস্যু করতে পারে আন্ডার আর্টিকেল 32, সুপ্রিম কোর্ট করতে পারে আন্ডার আর্টিকেল 226। ওকে, 5টা টাইপের রিটস আছে, হেভিস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রহিবিশন, সার্সিওরাই অ্যান্ড কো ওয়ারেন্টো। আমরা খুব ডিটেলসে যেতে পারবো না। হেভিস কর্পাস মানে টু ব্রিং দ্য বডি অফ, এটা অ্যাকচুয়ালি ইলিগাল ডিটেনশনের তরফ থেকে বাঁচায়। ম্যান্ডামাস মানে অর্ডার করছে, কমান্ড করছে কোনো পাবলিক অথরিটিকে টু ডু হিজ অফিসিয়াল ডিউটি। প্রহিবিশন মানে কিছু করার থেকে, এক্সেস অফ জুরিসডিকশন কিছু করার থেকে তাকে প্রহিবিট করছে। সার্সিওরাই যদি করে ফেলে, সার্সিওরাইটা হচ্ছে কিউরেটিভ ইন নেচার। ওকে, কোনো পাবলিক বডি বা মানে কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি অ্যান্ড কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি, বা তোমার যেটাকে বলছে অ্যাকচুয়ালি ট্রিবিউনালস, ওকে, এই যে এরা যদি ইন এক্সেস অফ জুরিসডিকশন কিছু করে ফেলে, ওকে, কিছু যদি করে কিছু করার আগে থেকে বাঁচাচ্ছে হচ্ছে প্রহিবিশন। ওকে, আর কিছু করে ফেললে সেটা হচ্ছে সার্সিওরাই। ওকে, তো কিছু করার থেকে বাঁচাচ্ছে, এখানে দেখো আগেন্স্ট জুডিশিয়াল অ্যান্ড কোয়াসি জুডিশিয়াল বডিজ, তখন কিন্তু আনসার ইজ প্রহিবিশন। প্রহিবিশন ইজ দ্য আনসার। ওকে, যে প্রহিবিট করছে, যে আননেসেসারি তোমার যতটা করার এখতিয়ার নেই, তুমি সেই এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু কাজ করো না। ওকে, দিস ইজ হোয়াট উই কল্ড অ্যাজ দ্য প্রহিবিশন, রাইট? আচ্ছা, সার্সিওরাই মানে করে ফেললে, সার্টিফাই করছে। কিউ ওয়ারেন্টো মানে জানোই বাই হোয়াট অথরিটি আর ওয়ারেন্ট, কোনো পাবলিক অফিস যদি কেউ হোল্ড করে রাখে, সেখানে উইদাউট অথরিটি আর ওয়ারেন্ট কিন্তু যদি কেউ পাবলিক অফিস হোল্ড করে বা উইদাউট দ্য সাফিসিয়েন্ট যেটাকে বলে কোয়ালিফিকেশন কেউ যদি হোল্ড করে, ন্যাচুরালি দ্যাট পারসন হ্যাজ টু লিভ হিজ পোস্ট। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট চলে আসি, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ন্যাশনাল কমিশন অন পপুলেশন কন্ট্রোল? ইটস আ প্রাইম মিনিস্টার। ওকে, আচ্ছা, এখানে একটা অ্যাডেড ইনফরমেশন মাথায় রাখবে যে এই চেয়ারম্যান অফ মানে ন্যাশনাল কমিশন অন পপুলেশন কন্ট্রোল, দিস বডি ওয়াজ established in 2000. Okay, this body was established in 2000. Okay, আচ্ছা, এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 163-তে একটা জিনিস মাথায় রাখবে, যে প্রহিবিশন যেটা ইস্যু করা হয়, প্রহিবিশনটা কিন্তু অনলি জুডিশিয়াল অ্যান্ড কোয়াসি জুডিশিয়াল বডিজের এগেনস্টে আছে এবং ট্রিবিউনালসও আছে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিজ বা লেজিসলেটিভ বডিজ বা প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালসের মধ্যে কিন্তু তাদের এগেনস্টে কিন্তু প্রহিবিশন ইস্যু করা যায় না। এই জন্য কোয়েশ্চেনটা জুডিশিয়াল অ্যান্ড কোয়াসি জুডিশিয়াল বডিজ যখন বলেছি, ইওর আনসার শুড বি প্রহিবিশন, রাইট? আচ্ছা, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 169-এ আসছি আমরা, যেটা পলিটি কোয়েশ্চেন। ওকে, এটা তো আমরা দেখে নিলাম, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন? প্রাইম মিনিস্টার হিমসেলফ, আর ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 2000। এই বডিটা এস্টাবলিশ হয়েছিল 2000। ওকে, চলো কাম টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 169, দ্য টার্ম মার্শাল ল ইজ মেনশনড ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং
আর্টিকেল অফ দ্য ইন উইচ অফ দ্য আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 34 এর মধ্যে মার্শাল লটা মেনশন করা আছে। আনসার 169, আনসার উইল বি সি। ওকে, একটু খেয়াল করে রাখবে মার্শাল লটা কিন্তু নট ডিফাইন্ড। ওকে, কে মার্শাল ল ইম্পোজ করতে পারে সেটাও কিছু রেফারেন্স দেওয়া নেই। হোয়াট ইজ মার্শাল ল সেটাও কিন্তু প্রপারলি ডিফাইন করা নেই। ওকে, প্রপারলি কোনো ডিফাইনই করা নেই, বাট ধরে নেওয়া হয় নর্মাল ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন যদি ফেল করে যায়, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ওয়েন দ্য মিলিটারি রুল অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস, দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ দ্য মার্শাল ল। আর এই মার্শাল ল ইজ নট দ্য এমার্জেন্সি। ওকে, এমার্জেন্সিটা কিন্তু এমার্জেন্সির থেকেও মার্শাল লটা কিন্তু আরও অনেক গ্রেভ সিচুয়েশন, বিকজ এখানে ডাইরেক্ট মিলিটারি রুল করছে। ওকে, এবং অ্যাকচুয়ালি যেটা দেওয়া আছে আর্টিকেল 34-এ, যে মার্শাল লকে সেভ করার জন্য, মার্শাল লকে চালু করতে গিয়ে বা মার্শাল লকে মেনটেন করতে গিয়ে কোনো পাবলিক সার্ভেন্ট বা মিলিটারির তরফ থেকে যদি কারোর ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাফেক্টেড হয়, সো পার্লামেন্টের তরফ থেকে তাকে ইন্ডেমনিফাই করা হয় বা প্রোটেক্ট করা হয়। ওকে, সো মার্শাল ল নট ডিফাইন্ড, উইচ আর্টিকেল টক্স অ্যাবাউট মার্শাল ল, আর্টিকেল 34। ওকে, আর যে কোয়েশ্চেনটা করে থাকে যে আন্ডার উইচ আর্টিকেল পার্লামেন্ট ইন্ডেমনিফাই বা প্রোটেক্টস বা সেফগার্ডস, ওকে, দ্য পার্সনস অ্যাসোসিয়েটেড টু ইমপ্লিমেন্ট বা টু ইম্পোজ মার্শাল ল, আনসার উইল বি আর্টিকেল 34, রাইট? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর পলিটি। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট কোড অ্যাবাউট 11th শিডিউল। 11th শিডিউল মানে জানো, ইট ডিলস উইথ পঞ্চায়েত। ওকে, আচ্ছা, ইট ডিস্ট্রিবিউটস পাওয়ার বিটুইন দ্য স্টেট লেজিসলেচার্স অ্যান্ড দ্য পঞ্চায়েত, ডেফিনেটলি। ওকে, আমাদের রাজ্যের যে আইন কক্ষ মানে স্টেট লেজিসলেচার এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ারটা হচ্ছে এই 11th শিডিউলে মেনশন করা আছে, বা 11th শিডিউল অ্যাশিওরস, বা 11th শিডিউলে যে 29টা ফাংশনাল আইটেম, পরের স্টেটমেন্টটাই দেখো, দ্য শিডিউল কন্টেন্ট 29 কন্টেন্টস 29 functional items, right? তো এই 29টা ফাংশনাল আইটেমস অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার বিটুইন দ্য স্টেট লেজিসলেচার অ্যান্ড দ্য পঞ্চায়েত, মানে স্টেট লেজিসলেচারের কাছে কোন কোন জায়গায় পাওয়ার থাকছে, কী কী জিনিস করতে পারছে, কোন কোন আইটেমগুলো আছে, আর পঞ্চায়েতের কাছে কোন কোন আইটেমসগুলো আছে, এটাই অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে 11th শিডিউল। ওকে, আচ্ছা, এই যে শিডিউল এখানে 29 ফাংশনাল আইটেমস আছে, রাইট? আচ্ছা, সো আনসার উইল বি বোথ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 170, আনসার উইল বি সি। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই যে 11th শিডিউল, ওকে, এটা কিন্তু 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাড হয়েছে, 12th শিডিউল 74th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে অ্যাড হয়েছে। অরিজিনালি 8টা শিডিউল ছিল। আচ্ছা, 9th শিডিউল যেটা, সেটা ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951-এ অ্যাড হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড 10th শিডিউল যেটা কিনা তোমার অ্যান্টি ডিফেকশন, সেটা 52nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1985-এ অ্যাড হয়েছে। যদিও এই 10th শিডিউলটা কিন্তু এটার আগেও সিকিমকে নিয়েছিল, when সিকিম ওয়াজ মানে সিকিম বিফোর বিকামিং আ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়া, তো সেখানে 10th শিডিউল অ্যাড করা হয়েছিল, সিকিমের অ্যাসোসিয়েটেড ছিল। সিকিম when it become a part of the India, 10th শিডিউলকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার 52nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1985-এ কিন্তু 10th শিডিউল অ্যাড হয়েছিল। ওকে, সো আনসার উইল বি 170 সি। আচ্ছা, চলো আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পলিটির সবকটা কোয়েশ্চেন্স ডিসকাস করে দিলাম। কারো যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে, কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, ডু কন্ট্যাক্ট উইথ আস। ওকে, অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইউর ফোর্থকামিং এক্সামিনেশন। ওকে, দ্য WBCS প্রিলিমস, অ্যান্ড আই হোপ ইউ পিপল উইল পারফর্ম ওয়েল। আর কোনো রকমের যদি কোনো কোয়েশ্চেন রিলেটেড ইস্যুস থাকে, কোনো ডাউটস থাকে, কোনো কোয়ারিজ থাকে, ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট APTI Academy for Civil Services. We are always there for your help and definitely for the betterment of your preparation. Okay, that is the most important thing. For the betterment of your preparation, kintu we are always there. Okay, chalo, wish you all the very best and thank you.